عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، جس میں اللہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ میں یہ آیت 21 سال سے پڑھ رہا ہوں، جب سے میں پولیٹکس میں آیا ہوں میں اپنے لوگوں کے سامنے آتا ہوں اور یہ آیت پڑھتا ہوں، اور یہ آیت اس لیے ضروری ہے کہ ہماری حالت بگڑ رہی ہے، اور ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میر صاحب نے ایک بات کہی کہ ہم صبح کاروبار شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے، اور پھر ہر قسم کی 2 نمبری کرتے ہیں اس کے بعد۔ پھر سے ذرا آرام سے سنیں، کیونکہ میں آپ سے کوئی پتہ نہیں آگے کب موقع ملے گا آپ سے بات چیت کرنے کا، اس لیے میں چاہتا ہوں بڑے آرام سے سنیں میری بات۔ کہ دیکھیں، مسلمان جب دنیا کی عظیم سپر پاور بنے تھے تو یاد رکھیں کہ کوئی ٹیکنالوجیکل کوئی بریک تھرو کی وجہ سے نہیں بنے تھے، کوئی ان کے ایک دم زیادہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے جو کہ باقی 2 اس وقت کی سپر پاور تھی، پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر، 2 بڑی سپر پاورز تھی۔ بیچ میں تھے ریگستان میں وہ مسلمان جن کو پوچھتا نہیں تھا، غریب ترین لوگ تھے۔ یاد رکھیں جو وہ 700 سال تک دنیا کی عظیم پاور بنے، اس کے پیچھے ایک دنیا کے عظیم لیڈر، اللہ کے پیغمبر، آخری پیغمبر، اللہ کے حبیب، ان کی لیڈرشپ میں ان کو دیکھ کے مسلمانوں کے کردار بدل گئے، کیریکٹر بدل گیا۔ ان کے پاس جو قوت آئی وہ قوت تھی اخلاقی قوت، ایمان کی قوت۔ اخلاقی قوت اور ایمان کی قوت جسمانی قوت سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ جب تھوڑی سی خاموشی، جب وہ لوگوں کے اندر ایک تبدیلی آئی تو انہوں نے دنیا تبدیل کر دی۔ پاکستان کو وہ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھیں اللہ نے اس ملک کو کوئی چیز، کسی چیز کی کمی نہیں دی۔ ہمیں تو پہلی دفعہ پختونخوا میں حکومت ملی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر ہم صرف اپنے آپ کو تھوڑا تبدیل کر دیں یہ ملک کتنی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کیونکہ آپ تاجر بیٹھے ہیں۔ گلیات، نتھیا گلی، ڈونگا گلی وغیرہ، ادھر ہم نے ایک اتھارٹی بنائی، گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ یہ ذرا سنیں، آپ کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ وہ اتھارٹی نے کام کیا کیا، اس کو ہم نے حکومت سے نکال کے انہوں نے وہاں صفائی کی، سڑکیں ٹھیک کی، قانون بنائے، انکروچمنٹس ختم کی، جو طاقتور لوگوں نے زمینیں انکروچ کی ہوئی تھی وہ ختم کی۔ بازار میں تاجروں نے اندر آئے ہوئے تھے، چھوٹی سی وہ بازار اندر آ کے تو سڑک چھوٹی سی رہ گئی تھی۔ تاجروں کے ساتھ مل کے ہم نے وہ انکروچمنٹس ختم کی۔ تاجر جو تھے وہ کیوں مانے کہ ہم نے بڑے بڑے طاقتور
सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जब हमने उनके घर तोड़े जो उन्होंने इंक्रोच किए हुए थे, तो ताजर भी तैयार हो गए कि ठीक है जी, आप हमारी भी ये सड़कें ठीक कर दें। नतीजा क्या हुआ ये मैं अब आपको बताना चाहता हूं। हुआ क्या हुआ, एक साल में गलियात में जमीन की कीमत दुगनी हो गई। एक साल में जितनी कीमत थी कनाल की वो दुगनी हो गई, और एक साल में जो टूरिज्म थी वो दुगनी हो गई। पिछले साल से एक साल में दुगने टूरिस्ट आए। ये पहली दफा है कि सर्दियों में जब बर्फ पड़ी हुई है तब भी टूरिस्ट आ गए गलियात में। तो मैं जायदार पर हम पूरा प्लान कर रहे हैं, असद उमर यहां बैठे, ये आपको तफसील में भी बता देंगे। लेकिन हम आपको मैं ये बता दूं कि हम टैक्स ऊंचा नहीं करेंगे, हम टैक्स नीचा करेंगे। लेकिन हम एक ऐसा इदारा बनाएंगे वो टैक्स वसूल करेगा, और हम माहौल आपके लिए ऐसा बनाएंगे कि आप टैक्स देना चाहेंगे। ऊपर से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जब भी अगर कभी अल्लाह ने मुझे मौका दिया, सबसे पहले खुद टैक्स अपना सारा असासे डिक्लेयर, वो वैसे भी मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं, सारे अपने से शुरू करूंगा। और फिर जो बड़े बड़े मुर्गे बैठे हुए हैं यहां जो टैक्स नहीं देते, उनसे शुरू करूंगा। फिर मैं सारे आगे, वो वैसे सियासतदान मेरे से डरे हुए हैं, फिर मैं उन सियासतदानों से शुरू करूंगा और फिर नीचे आऊंगा आपके पास। लेकिन याद रखिए कि टैक्स हमेशा, जितना आप टैक्स बढ़ाते जाएंगे चोरी बढ़ती जाएगी। जितना आप टैक्स नीचे करेंगे और लोगों को एहसास देंगे कि इस टैक्स देने से आपको फायदा होगा, वो गवर्नमेंट टैक्स देती है। जो स्कैंडिनेवियन ममालिक हैं उनकी टैक्स जीडीपी रेशो 50% है। वो क्यों टैक्स देते हैं? कि उनको टैक्स उनके लिए, उनके बच्चों के लिए आला तालीम, उनके लिए बेहतरीन हस्पताल, तो अगर वो अदालत में जाते हैं तो मुफ्त, याद रखें, आम आदमी के लिए मुफ्त इंसाफ मिलता है, वकील करके देती है हुकूमत। अगर वो बेरोजगार होते हैं, हुकूमत पैसे देती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देती है जब तक रोजगार नहीं मिलता। तो इसलिए लोग टैक्स देते हैं। हम भी इंशाल्लाह माहौल ऐसा बना देंगे कि वो कौम जो दुनिया में 5 टॉप ममालिक हैं जो सबसे ज्यादा खैरात देती है, पाकिस्तानी टॉप दुनिया में 5 वो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चैरिटी देते हैं, खैरात देते हैं, लेकिन सबसे कम टैक्स देते हैं, सबसे कम टैक्स देते हैं। क्योंकि टैक्स उनको पता है कि कभी पनामा में चला जाएगा, कभी दुबई की प्रॉपर्टीज में चला जाएगा, चोरों के पास चला जाएगा। आप ये सोचें कि दुबई में, ये जरा सोचें, 4 सालों में जो पाकिस्तानियों ने दुबई में प्रॉपर्टी ली है वो 800 अरब रुपया है। 800 अरब रुपया वो यहां का पैसा जा रहा है आपका, जो लगना चाहिए सड़कों पे, गलियों पे, सीवरेज सिस्टम पे, गंदगी उठाने पे, पानी देने में, वो चोरी होकर बाहर जा रहा है। और पता नहीं कितनी एयान अली सूट केस भर भर के डॉलर बाहर लेके जा रहे हैं, कितने पता नहीं कितने। तो जब लोगों को ये एहसास हो जाए, मेरा ये ईमान है अपनी कौम के ऊपर, इन लोगों को एहसास हो जाए, अगर ये इतनी ज्यादा चैरिटी देते हैं, इतनी खैरात देते हैं, उनको एहसास हो जाए कि ये पैसा इस कौम पे खर्च होगा, हमारे बच्चों की तालीम पे होगा, साफ पीने के पानी में होगा, अस्पताल बेहतर करने में होगा। अगर शौकत खानम लाहौर को हर साल 4 अरब रुपया, 400 करोड़ रुपए का खसारा होता है, क्योंकि 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज है, तो 400 करोड़ रुपया ये कौम हर साल 1 साल से ज्यादा पैसे देती है। ये कौम अगर इनको इत्मीनान हो जाए हुकूमत पे, ये इतना पैसा देंगी, मेरा ईमान है हमें कभी ना IMF ना किसी से कर्जे लेने पड़ेंगे, ना भीख मांगनी पड़ेगी। इंशाल्लाह में खुददार कौम बनेंगे।
اور ہم وہ خوددار قوم، اور وہ ویسے مجھے کافی قریب نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو حالات جا رہے ہیں، یہ پینما کا جو کیس جا رہا ہے، یہ پاکستان کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ اور میں آخر میں ایک رابطہ کمیٹی بھی اسد عمر میں آپ کو کہوں گا اور فردوس نقوی آپ کو کہوں گا کہ ایک رابطہ کمیٹی جو تاجروں کے ساتھ مسلسل آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں پھر سے اس شاندار استقبال کا